ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ
परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला करो धरा पर उन पुन सीसा उन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा या मैं अमृत नाम है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कर अनुराग एक अंगार सतगुरु तह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सुन कर भरतर बचन उचारे सब बिरतांत में कहो सवारे एक समय नारद मुन पावन मिल्यो मोए जय रूप सुहावन सुन कर भरतर बचन उचारे निमाणियों के मान सतगुरु निताणियों के ताण सतगुरु न्योटियां दी ओट निआसरियां दे आसरा जुगो जुग अटल दसां ही गुरुआं दी आत्मक जोत चवर छतर तख्त दे मालक सोने सुंदर तख्तां ते प्रकाशमान सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह विच संध्या दे समय सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रही गुरु रूप साध संगत जीओ करो रसना नूं पवित्र गज वज के फतेह प्रवान करो जी। बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता के जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग। जेड़े जेड़े जीवां नूं कल युग दे अंदर नाम दा रंग चढ़ गया अर्थ सिद्धे सिद्धे ए ने कि जेड़े दिन रात जपण लग पे सतनाम श्री वाहिगुरु आठ पहर अठे पैर जेड़े अठे पैर चार पहर दिन दे ते चार पहर रात दे भाव दिन ते रात वाहिगुरु 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 जपण लग पे उन्हां नूं नाम दा रंग लग ही जावेगा लाजमी चढ़ेगा हट नहीं सकदा
पर जे कोई जपे फेर, जे बिना जपे तो कहे कि रंग लग जावे, नहीं लग सकता। वो सूरबीर है, जोधा है, बली पुरख है, जिन्हों कलयुग दे भयानक समय विच नाम दा रंग लग गया। आपां ने चल रही लड़ीवार कथा दे विच बहुत कुछ सरवण कीता, किस तरीके दे नाल मन रोकिया जावे, मन दे बुरे ख्याल रुकण, मन बुराइयां करन तो बच जावे, ते किस तरीके दे नाल मन निर्मल हो जावे। मन भगती तो बिना निर्मल नहीं हो सकता, मन बंदगी तो बिना निर्मल नहीं हो सकता, मन तप करन तो बिना निर्मल नहीं हो सकता। मन नू निर्मल करन वास्ते सेवा बड़ी जरूरी है। सेवा की है? तपां सिर तप सार। तपां दा भी महान तप है सेवा करनी। सतगुर पातशाह कहंदे गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, फिर मैल ना लागे आए। गुरु दे शब्द नाल ते गुरु दी सेवा दे नाल मन निर्मल हो जांदा है। और निर्मल मन दे विच बहुत बहुत शक्तियां ने, बहुत बहुत शक्तियां ने निर्मल मन दे अंदर। मैले मन विच कोई शक्ति नहीं है, बल्कि होर मैल भरन दी ताकत आ जांदी है, पर मन विचों मैल कड्ढण दी ताकत नहीं आउंदी। ते ये ताकत मिलती है सत संगत विच बैठिए ते चौंकड़ा मार के जपीए सतनाम श्री वाहिगुरु। ज्यों ज्यों वाहिगुरु 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 जपते गए, जमां दा डर मुकदा गया। मन बुरे कर्मां तो बचन लग्या ते मन निर्मल होण लग्या। राजे शिवनाभ नूं भी इहो कुछ समझाया, भोलिया मन निर्मल कर लै, सब कुछ प्राप्त हो जावेगा। सतगुर पातशाह कहंदे जतन बड़े करदा मनुख के मन निर्मल हो जावे। जोगियां दे आसन करदा, थक जांदा आसन कर करके, प्राणायाम कर करके, पर मन निर्मल नहीं हुंदा। मन निर्मल करन लई बाहरले अडंबर बड़े रचदा, पर मन निर्मल नहीं हुंदा। इक्को एक साधन वरत लईए, गुरु दी सेवा ते गुरु दा शब्द। गुरु दी सेवा ते गुरु दे शब्द दी कमाई करिए ते ये मन निर्मल हो जावेगा। और सारा जोर गुरबाणी दा इसे काम ते लगे है। किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटै हाल। किदां मैल उतर जावे, मैल उतर जावे ते मन निर्मल हो जावे। कल लड़ीवार कथा विच आपां सरवण कर रहे सी, गुरु नानक पातशाह प्रिया राज नूं तार के कल्याण करके सिक्खी दा उपदेश दे के भाई बाले ते मरदाने नाल अगे वल चले गए ने। अगे चले गए, भरथरी दे आश्रम दे नेड़े जाके सतगुर पातशाह विराजमान हो गए ने। किसे काम लई भरथरी जोगी बाहर निकलिया है अपने साथियों दे नाल।
ਉਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਭਰਥਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਭਰਥਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਥਰੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪ ਲਓ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕਰ ਭਰਥਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਰਥਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਏਕ ਸਮੇਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਪਾਵਨ, ਮਿਲਿਓ ਮੋਹੇ ਜੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਨਾ ਹਾਥ ਭਗਤ ਮੈਂ ਭੀਨਾ, ਰੰਗਿਓ ਪਰੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨਾਰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਿਲੋਕ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਹੋਇ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਨ ਆਸਿਖ ਦੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਵਡਾਈ,
ਕਛ ਪੂਸ਼ਨ ਹਿਤ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਤ ਦੇਵ ਰਖ ਮੁਝ ਸੋ ਭਾਖਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਤੁਮੈ ਪੁੱਛਨ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਬ ਬਿਤਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਸਾਈ, ਛਿਤ ਅਵਤਾਰ ਲੀਨ ਅਬ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਥਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾਵੇ, ਭਗਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਮਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਆਉਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਐ ਭਰਥਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਝਾਰਾ, ਉਪਦੇਸੈ ਸਤਨਾਮ ਸੁਖਾਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਜਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਵਨੀ ਸਰਬ ਗਵਨ ਕਰ ਨਾਥਾ, ਹੋਇ ਚਰਚਾ ਬਹੁ ਸਿੱਧਨ ਸਾਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਥਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਹਿਗੇ ਤੁਝ ਇਤ ਥਾਈ, ਬੈਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਰਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਵੀ। ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ, ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। पूछ ले हो जो हुए निज मन में, सर्ब बिताए दे एक छिन में। ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। तब की मैं रावर सुध पाई, बैठ रहो फिर होए इस थाई। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। अब मोको पादरस तुम्हारा, भयो साच जो मुनि उचारा। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਰਾਸ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। श्री गुर बचन सुनत भरथर के, गिरा कहीं वो करुणा करके। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। जो पूछन की इच्छा तेरे, कहो आप सुनिए बिन देरे। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਥਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत दिवस की करत उडीका, सो लीजै उत्तर अबनीका। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। बोल्यो तबे भरथरी बानी, सुनो कृपाल सकल गुण खानी। ਫਿਰ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਪੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਖਿੰਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਧਿਓ ਹਠ ਜੋਗ ਮਹਾਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਰੋਕਿਓ ਬਿਦਨਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਠ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਠ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਯੋਗ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਹਠ ਯੋਗ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸੀ? ਭਗਤ ਯੋਗ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ। ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆਸਣ, ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, 8 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਇੱਧਰ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਹਠ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਹਠ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੂਬ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਸੰਕਟ ਖੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਠ ਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਜਬ ਲੋ ਮਨ ਹੋ ਰਹਿ ਮਲੀਨਾ, ਤਬ ਲੋ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਬੰਧਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੇਅੰਤ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਕੈਸੇ, ਹੋਵਤ ਹੈ ਸੁਖਿਓ ਬਿਦ ਤੈਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, 2 ਘੰਟੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਬੈਠੇ 2 ਘੰਟੇ, ਫੇਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਤੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਅਸਮੰਜਸ ਗਾਥਾ, ਫਿਰਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਸਾਥਾ। ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਤੋਂ ਮਨ ਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਤੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਮੁਝ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਦੂਸਰ ਕਉ ਤੁਮਾਰ ਅਗਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਪੀ ਪਿਆਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨੇ, ਰਹਿ ਅਨਾਹਦ ਧੁਨ ਗਲਤਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਭੰਗ, 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਾਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਅਨਾਹਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਦਿਖੈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕੋ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਵਿਖੈ ਕਾਂਕੇ ਬਲ ਸੰਗਾ, ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਏਕੈ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਹਿ ਵਿਰਾਗਾ, ਬਿਨ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹਿ ਜਾਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰਾਗ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸੈ ਮੁਝ ਮਨ ਮਹਿ ਦਊ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੇ ਨਾਰਦ ਢਿਗ ਜੋਊ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਬੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੀ ਅਗਾਰੀ, ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਕਹਿ ਗੁਣ ਸਾਨੇ, ਸੁਣੋ ਭਰਤਰੀ ਪਰਮ ਸਿਆਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਭਰਤਰੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਰਤਰੀ, ਲੈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਬਿਨ ਭਗਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਅਵੈ ਜਥਾਰਥ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹਿ ਜੋਗ ਬਹੀਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਸੁਭ ਕੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਯੋਗ ਕਮਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਠ ਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਠ ਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਚਹਿਤ ਜੇ ਗਤ ਜਗ ਮਨੁਜ ਵਿਚਛਨ, ਸੋ ਅਸ ਧਰਤ ਜੋਗ ਕੇ ਲੱਛਣ। ਲੈ ਬਈ, ਜੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ, ਖਿਮਾ ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਢਾਵੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨਹਿ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਜੋਗੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਜੋਗੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਰਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ 50-50, 60-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪੂਰਾ ਲਾਈਦਾ, ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
कम से कम वाहिगुरु शब्द हिरदे विच तां वस जावे। हौली हौली करके साडे रोमां विच चल जावेगा, हौली हौली करके अजपा हो जावेगा। इसे शब्द ने मन निर्मल कर देना। वाहिगुरु शब्द ने ही मन निर्मल कर देना। और शब्द तो बिना दूजा तो कोई साधन नहीं है। फिर जां सेवा करो जां सिमरन करो, और सेवा दे नाल सिमरन करना ही पवेगा, सिमरन दे नाल सेवा करनी हो पवेगी। फिर मन निर्मल होएगा। ते मन निर्मल कीते बिना तू इस भव सागर तो पार हो ही नहीं सकदा, हो ही नहीं सकदा। जो मर्जी जतन कर ले, तू धागा करवा ले, पत्थर दियां मुंदरियां पा ले, टूणे कर ले, तबीत कर ले, मन नहीं निर्मल होना, नहीं होना। 1000 रुपये का रुमाला चढ़ा दे, मन नहीं निर्मल होना। 10,000 का चंदोआ चढ़ा दे, मन नहीं निर्मल होना। 2 लाख रुपया ला के लंगर ला दे, मन नहीं निर्मल होना। मन निर्मल करन लई जपना पवेगा, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। छोटी उम्र विच लिव लग गई साधुआं दे कोल जाण करके। ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ 4 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਤੇਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕੂਲ ਜਾ, ਬਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪ ਸਕੂਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਐਸਾ ਪਕੜਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆ
ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਦੂਜੀ ਲੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ, ਹਾਂ, ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਢਾਵੋ। ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਢਾਵੋ, ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਖਿੰਥਾ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਖਿੰਥਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਝੋਲਾ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ, ਤਰਸ, ਰਹਿਮ, ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਧ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫੇਰ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜਿਉ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਜੋਗੰ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ, ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਭੋਗੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਨ ਜਪਦਾ ਰਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰੀਰ ਜਪਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹਾਉ ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਥਣ ਬੈਸੋ, ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਲਮਈ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਧੁਨ ਸੋਹੈ, ਐਨਸ ਪੂਰੇ ਨਾਦੰ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
24 ਘੰਟੇ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੱਜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਮਤ ਡੰਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬੇਭੂਤੰ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ, ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਲੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸੀ ਹੈ। ਬੈਰਾਗਣ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਰਾਗਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਬਣਾ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਐ ਜੋਗੀ ਭਰਥਰੀ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਪ ਲਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਜਪ ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ।